ప్రసారము తెలుసుకోరెన్నయు పాఠేయక తెలివినందుము తత్వసారము తెలుసుకోరెన్న సద్గురి చెందామె నీవు బంధుజాల పక్షులన్నీయు ఇడిపోను ధరణిపైన ఎల్ల కాలము ఉండబోదన్నా తనువు నిత్యము కాదు ధరణిపైన ఈ పూజల మీద సల్లు మా మీద సల్లు మంత్రం చెప్ప భాస్కర్ సత్యమేనియు తెలియలేదని బోధిలో పడిపోవు సత్యం తత్వసారము తెలుసుకోవచ్చిన సంతృప్తి సంతానికము కనుగొని ఐశ్వర్య అభివృద్ధం ధనకనకం మనోవాంఛనవర్తం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మందిర ఆలయ వృధాపందిర ప్రీత్యర్థం శ్రీ వాగ్దా ప్రమాణవదా వివాహ శ్రీ లక్ష్మీదేవతా పూజనం ఓం మౌనం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సర్వకార్య సిద్ధార్థం మనోవాంఛనవర్తం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ వివాహ ప్రీత్యర్థం ధనరస్వం ప్రీత్యర్థం ఓం మౌనం కరి జగమునంతట నీవేయుండగ ఎవరు చెట్టు ఎవరు సామరస్యము కలిగి ओम अप्यासुर मेघदेश्वर चंद्र ओम चंद्रवताभ्यनमः एक नंबर चंद्रवताभ्यनमः ध्यायामि ओम अग्नि मुद्दादिवाकृताकृतंगते दो नंबर अंगरवताभ्यनमः 47 अभिवताभ्यनमः ध्यायामि पूजयामि उदय उज्जस्वाग्नि अमृतजाति कृष्णाकृष्णमहिंच हीरा कोमटा हीरा चंद्रवताभ्यनमः ध्यायामि पूजयामि ओम कुबेराय नमः ओम ईशान्याय नमः ओम वास्तव श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः ध्यायामि स्नानं समर्पयामि स्नानमर्पणा शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि अभिवसना जोस्ना भूयमना विचंद्र वर्तवे नमस्ते जोस्ना अक्षंतले अभिवसना जोस्ना भूयमना विचंद्र वर्तवे लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः अभिवसनं समर्पयामि भावी नक्षत्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमविदं प्रसाद आयुषं यज्ञोपवीतं देजा श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि परम पशुकुम अक्षंतले शिकल्पे अक्षंतले शिकल्पे फूल इकड़ फूल ओम नवग्रहाय नमः नवग्रह फूल इकड़ी ओम नक्षत्र देवताभ्यो नमः नक्षत्र फूल इकड़ी नमः नक्षत्र मंडल देवताभ्यो नमः नानेद कर्मण पत्रं पुष्पं समर्पयामि
వాళ్ళకి 8 సుపారీలు 8 పూలు మళ్ళా ఓం ఇంద్రాయ నమః అగ్నే నమః యమాయ నమః ధనుతే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశాన్యాయ నమః ఓం అగ్నే నమః బల్నే నమః కృతికాయ నమః రోహిణ్య మృగాయ నమః కేశవ ఉషాయ నమః శ్రీజాయ నమః వదాయ నమః గురువాయ నమః స్థాయ చిత్తాయ స్వాత విశాల జ్యేష్ఠాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః నారాయణ నమః జోరే నమః చక్రపాణి జనార్దన జగద్గుణ నమః ఓం నమః శ్రీ వల్లభాయ నమః నువ్వు ముట్టించే వాళ్ళ శ్రీ నక్షత్రం నమః సార్ ఇక్కడ నక్షత్రం ఇక్కడేగా నక్షత్రకు లక్ష్మీ నారాయణకు వాసుదేవతకు కానీ హోమ్ టెంకాయ కొట్టులో ఎలా శ్రీ నక్షత్రం నారీ కలుగుల మహా నైవేద్యం సమర్పయామి ఇలా రెండు చేతులు ముక్కు పట్టుకోవాలి భోచేతులు పాత్ర మళ్ళీ మధ్య మధ్య పానీ మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళాయ ధనుమరే మంగళం కౌసలేంద్రాయ మునేయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి ధనోజాయ సర్వమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తే లోకాయ మంగళం ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే కర్పూర నిరాంజనం శ్రీ నక్షత్రమండలపుష్పాంజలిం సమర్పయామి నక్షత్రమండలకు నగరు लक्ष्मीनारायण कुंभारी सर जवळ काल सांगितलं नाही इदम वर्णाय धन्यवाद तत्वा यानि ब्रह्मणांद मानसिक शास्त्रेण मानो है अयन मानव मनुष्य वर्णाय स्वाहा इदम वर्णाय देवगणकायात हिमादित्य उदयगणादित्य श्याम स्वाहा तो वर्णाय आदित्य भवतंद समस्तादो माय विकम व्यालुषमते स्वाहा ओम सूर्योवतो ज्योतिर्वतो स्वाहा स्वाहा ओम भद्र ज्योतिरग्नि स्वाहा देवेना स्वाहा अधिगत स्वाहा ओम गुणनेताय स्वाहा
महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी महालक्ष्मी विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी विष्णुपत्नी विष्णुपत्नी महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा सर्वदेव नमस्कार स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा स्वामी भरताय स्वाहा गुरुदेव नमः सर्वासासनोत्तारणं समार्पयामि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मयि देहि ओम मयि देहि ओम मंजुरसि मंजु मयि देहि ओम मयि देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट ओम जय जगदीश हरे सुख बिन से मन का सुख बिन से मन का सुख संपत्ति सुख संपत्ति मिले तन का जय जगदीश
सत्यम ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरुर्नमः अंतरिक्षेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्वं वशकारस्वं इंद्रस्वं रुद्रस्वं ब्रह्मस्वं लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कापूर कापूर कधी कापूर लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
हरि ओम देवास्वामी सानो एवं गुण तात्पर्य विशिष्टायां शुभदितौ श्रीमान मम गोत्र చెప్పాలి ఇంటి పేరు లేకుంటే మా సకుటుంబ సపరివార సదస్యాః అందరూ మమ సకుటుంబానాం సపరివారాణం క్షేమ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తు వాహనాది ప్రాప్త్యర్థం మనోవాంఛిత సర్వసంకల్ప సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ సమస్త లోక కళ్యాణార్థం లక్ష్మీ నారాయణ వివాహ పూజనం అహం కరిష్యే లోక కళ్యాణార్థం వివాహం కరిష్యే ప్లేట్లు అందరూ వేసుకొని తీసుకొచ్చారు ओम हिरण्यवर्णामहे सुवर्णानन्दं लक्ष्मीं जातवेदो महावाह तामहावाह जातवेदो लक्ष्मीं ब्रह्मसामिनी विद्याविन्दविन्दें नामशं पुरुषाणहं अश्वपूर्वामृतमध्यामसि नारप्रमोदिनेन्द्रियं देवीं मुपोये श्रीर्मा देवीजुषाः श्री आनंद श्रीमानंद पूजा महात्मा शुद्धार्थम गुरु दक्षिणवान पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष्य एवं महात्मानंच संप्रोक्ष्य ओम गदानान्वागं पदेगं भावं दक्षिणे राष्ट्रपति नामने श्री गौरवता न्याय कथिष्ठाय ओम ब्रह्मा शिवा नाम देवता नमः भागवता नमः गाया नमः स्थापयामि पूजयामि स्वर्ण सिंहासनं समर्पयामि बोधक जनन कर्मोदन स्थापयामि अक्षंत अभी वस्त्रावस्त्रां देवानां चंद्रा वर्तवेनो हिरण्यदेव सोमाः श्रीमांगात्नो गायत्री मंगलदेवता नमः यज्ञो विदं कर्पयामि स्नातु गन्धं गन्धद्वारां दुरादशं हिरण्यवर्णां हरिणं सुवर्णां रसनां Thank you.
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे शिवार्थिसाधिके नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं साधु हस्ति व्याजने साधु साधुनामे साधु नित्य वस्ते मधुमामादाभ्या स्नानं पंचामृते वाह श्री लक्ष्मण स्वरूपेभ्य ओम आपातालनेते नाशीते मे अस्मिन् देवस्वाने पुरया रक्षानुवंदस्तासे लक्ष्मण स्वरूपाभ्य हरे कृष्ण श्री लक्ष्मण स्वरूपाभ्य निरं पाद्यं सहस्रकोटिविदारिणे नमः सर्वभूतानां श्रियं समर्पयामि ओम नमो अमृतादानमशे जपं विद्वाः अमृतादानमशे नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्ता आयुष्यमरिविन्दशुद्धं यज्ञोपवीतं वरमस्तु तेजः చెప్పండి కావున ఇప్పుడు శ్రీవారికి గౌరీ కంకణ దానం అవుతుంది. ఓం బృహత్సాక్షత్రం వ్రతూదం వృష్టియం దిష్టోదం ద్రవ్యం ఇంద్రస్తోమేన సగరేణ రక్షా 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 వందనం ముహూర్త లక్ష్మీనారాయణ లక్ష్మీనారాయణ कन्ने में अग्रतो भूया कन्ने में देवी पार्श्वयो कन्ने में अग्रतो
యోగ కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు కామే చ మోక్షే చ నాతి చరితవ్య చరామి ఓం అయితే కన్యాదానం చేసేటప్పుడు కన్యాదాతలు ప్రతిజ్ఞ చేపిస్తున్నారు. అన్ని విధాల ఐశ్వర్యం చేత కూడి ఉండాలి. లోకజీవన హేతునా కంటే వర్ణామి శుభహేతు జీవ శరదం శతం యోగా ముహూర్తోస్తు. దేవుడి మీద ఏమంటే మనం నెత్తి మీద వేసుకోవాలి. మంత్రాలు పంతులు చదివినాక మన నెత్తి మీద శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి విద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భగవద్గరం సర్వలోకైకనాథం.
लक्ष्मी साङ्गप्रदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रामो राज मणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण देहता निशाचरतो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो रामोद्धर कुर्यात् सदा కళ్యాణం జరిగింది స్వామిని విన్నపం नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पुष्पमालां लग्नमालां समर्पयामि। अरे कीर्तन की सर ओम ध्रुवंते राजा वरुणो बृहस्पति राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण दिशा देवानि ओम ध्रुवते राजा ध्रुवते राजा ध्रुवते राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण दिशा देवानि ध्रुवम् अन्यच्च ब्रह्मणः काम समृद्धता ओम पशवो मे काम समृद्धता ओम यज्ञो मे काम समृद्धता ओम शिवो मे काम समृद्धता। मुट्ठी
कामसंवृद्धता ओम पशवो मे कामसंवृद्धता ओम यज्ञो मे कामसंवृद्धता ओम श्रियो मे कामसंवृद्धता ओम प्रजा मे कामसंवृद्धता ओम पशवो मे कामसंवृद्धता ओम यज्ञो मे कामसंवृद्धता ओम श्रियो मे कामसंवृद्धता ओम हिरण्यवर्णा हरिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं धातवे महावः तां महावः लक्ष्मीं नमस्ते यस्यां हिरण्यं निलेयं कामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां नतमध्याम् अस्याम्
सूर्याहिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहावेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्य पद्माने पद्मभू पद्माने पद्मिनी पद्मभद्रे पद्मप्रिये पद्मधरायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोगोले पुष्पाद पद्मं मयि सन्निधत्वा पद्मानने नमो नारायण ते नमो नारायण ते नमो नमो नारद सन्नुत नमो 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 नारायण ते नमो माधव गरुड़ गमन ఎత్తడే ఆరతులి కోయి తొలాలా ఎత్తడే ఆరతులి కోయి తొలాలా అంతేను శ్రీ వెంకటే కోయి తొలాలా హరిబురమ్ముపై ఫలము హరిబురమ్ముపై అరుతగట్టిన తాళి సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము శివులకు పుట్టిన తృణామే కోయింతులాలా అత్తెను శ్రీ వెంకటేశుడలు లేలు మంగ ఎత్తరే ఆరతులీమె కోయింతులాలా శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్తజు కన్న తల్లి శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్తజు కన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో చినకల శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్తజు కన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో చినకల గోవపు పెళ్లి మేలు నిండిన నిదానము గోవపు పెళ్లి మేలు నిండిన నిదానము ఆవలె నీవె అలు మేలు మంగళ గోవపు పెళ్లి మేలు నిండిన నిదానము ఆవలె నీవె అలు మేలు మంగ ఎత్తరే ఆరతులీమె కోయింతులాలా అత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలు మేలు మంగ ఎత్తరే ఆరతులీమె కోయింతులాలా ఎత్తరే ఆరతులీమె కోయింతులాలా ఓం లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ ఓం మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం పుండరీకాక్ష
श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम सर्वमंगलाय नारायणोस्ते ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण కొంటే వాడమ్మ యశోదమ్మ నీ కొడుకు ఎంత కొంటే వాడమ్మ ఎంత కొంటే వేదమ్మ పాలు పెరుగు అమ్మ పోసి నోటికి రాదమ్మ గోవిందుని కొంటారా గోపాలుని గోవిందుని కొంటారా గోపాలుని కొంటారా యశోదమ్మ మబ్బు మబ్బు రామున మా ఇంటికొచ్చాడు మా ఇల్లి అన్నాడు అల్లగాని అల్లకు మురళిగాన మూడాడు అల్లగాని అల్లకు మురళిగాన మూడాడు పొలమంటే అత్తమామతో నీ తోటులాటనమ్మ యశోదమ్మ నీ కొడుకు ఎంత కొంటే వాడమ్మ అద్దామారాతి వేళ మా ఇంటికొచ్చాడు మా ఇంటికొచ్చాడు నా భర్త కష్టమును నా భర్త కష్టమును నా చికెను ముట్టెక్కాడు ఎవరి పాబోయినా ఎన్నలేరమ్మ మల్లయ్య నరసయ్య సిద్ధులు పాడాడు జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ జయ జయ కృష్ణ జయ జయ కృష్ణ भगवान की जय बोलो लक्ष्मण भगवान की हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
లక్ష్మీనారాయణ లక్ష్మీనారాయణ మోదా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ యొక్క వార్షికోత్సవం అంతనేగాక లక్ష్మీనారాయణ యొక్క వివాహం లగ్నం జరపబడుతున్నది. ఎడన ఓతే రేపో ఈ పది రేపో టేబుల్ భోజనం చేసింది. మొన్నొక జాగల ఆ టేబుల్ భోజనం అంటే బరకత్ కాదు. ఒక 100 మందికి 7-8 మంది లగ్గానికి వస్తే వాడు 100 మంది కూర్చున్న టేబుల్ భోజనం ఎప్పుడు పెట్టాలి? మొన్నొక జాగలో ఒకరిని పిలిచి పిల్లని ఇస్తే దానికి బ్రహ్మ వివాహం అంటుండ్రు. ఆమె పిలిచి పిల్లనిచ్చి చేసుకుంటే 21 పిడి ఉద్ధారకమైందండి. 21 పిడి. ఈ పొద్దులే పిలిచి పిల్లనిస్తే చేసుకోరు. ఏమో బంగడున్నది అంటుంది. చేసుకోరు. ఈ పొద్దులే పిలిచి పిల్లనిస్తే అనేది పిలిచి పిల్లనిస్తే బ్రహ్మ వివాహం అంటుంటారు. యజ్ఞము చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణునికి లగ్నం మొదలుకొని మన ద్వారా చేసి తన కన్యని ఒకరికి ఇచ్చేది దానం అంటుంటారు. పైస దానం ఎట్లున్న అట్లా కాదు. కన్నా పెంచిన ప్రేమ ఉంటుంది, రక్త సంబంధం ప్రేమ ఉంటుంది కనుక ఇది దానం అంటుంటారు. కన్యాదానం. యజ్ఞం చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణునికి మొదలుకొని కన్యనిచ్చి దానం చేస్తే యజ్ఞం 14 విధాలైనటువంటి తన యొక్క పిడి ఉద్ధారకమైతుంటుంది. ఆరిష వివాహం చేసుకునేటటువంటి వారి దగ్గర 2 ఎడ్లు తీసుకొని ఆ కన్యని దానం చేస్తే అరిష వివాహం అంటూ చేసుకుంటే ప్రజాపత్య వివాహం అంటుంటారు. అసుర వివాహం అనేది ఉంటుంటుంది. మోసము చేసి చేసుకునే అసుర వివాహం అనేది. గంధర్వ వివాహం అంటుంటారు. గంధర్వ వివాహం ఆ పిల్లగాడు వాడే ప్రేమించుకునేది చేసుకునేది గంధర్వ. ఈ పొదరేవు అంత గట్టినే నడిచేది విధంగా. ఈ పొదరేవు తల్లిదండ్రుల సుత తంటలేదు విధంగానే వాళ్ళు చేసుకొనే వస్తున్నారు ఇంటికి అనే విధంగా ఇట్లా అనేది. ఈ పొదరేవు ఏమైంది అంటే పిల్లలు ఎందుకు దొరుకుతలేండి? 20 ఏళ్ళ కింద 25 ఏళ్ళ కింద మనోళ్ళు ఏం చేశారు? అంత గోళీ తిని పిండాలు పడగొట్టుకున్నారు. డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఎంతో పాపం చేసిన అప్పుడు చేసిన పాపం ఇప్పుడు వచ్చింది విధంగా. యువతుడు పిల్లలు మహారాజులకు తడుపుతున్నారు. మహారాజు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఓ మహారాజు పిల్లలు చూడప్పాలి విధంగా. ఈ పొద్దు రేపు పైన మగ పిల్లలు ఉంటే నాకేం తక్కదే, నాకు ఉరకట్నాలు వస్తాయి. మూతి మీసం చెప్తుంది. ఇప్పుడు మూతి మీసాలు తిప్పే దినం పోయింది విధంగా అనేది. ఏం లేదప్ప ఒక పిల్లని టెంకాయ అని అంటున్నారు. పిల్ల టెంకాయ ఇట్లా గంధర్వ వివాహం అంటుంది. రాక్షస వివాహం అనేది ఎక్కువ చేసుకునేది. ఇంకా ఒకటి పిశాచ వివాహం అనేది ఉంటాయి. ఇంకా మోసం చేసి మొదలుకొని ఎత్తుకపోయి అరిష వివాహం, ప్రజాపత్య వివాహం, అసుర వివాహం, గంధర్వ వివాహం, రాక్షస వివాహం, పిశాచ వివాహం అని ఇట్లా 8 ప్రకారాలు లగ్నం ఉంటాయి. ఆయన భగవంతునికి ఏడాదికి ఎందుకప్ప లగ్నం అని అంటున్నారు. ఏడాది కన్నా చేసుకొని నిత్య కళ్యాణం అంట. తిరుపతిలో కూడా అనేది అది సుత 1,00,000 రూపాయలు పైన ఇచ్చి ఒకళ్ళకి 20-30 ఏళ్ళకు వస్తుందంట విధంగా. గంత దూరం పోయి గంత పైసా ఖర్చు చేసి ఏం పుణ్యం. ఏదో ఇక్కడ ఆలయం ఉన్నది కనుక ఇది దగ్గర ఉన్నది. దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవాలయానికి వచ్చి ఇంత దండం మొదలుకొని పెట్టుకుంటే సుతా పెట్టకుంటాయి లేకపోతే ఈ విధంగా అనేది ఏదో భగవంతుని యొక్క పుణ్యం. ఆయన ఎప్పుడన్నా చేసుకొని ఎట్లన్నా చేసుకొని కానీ ఆ లగ్నం ఆ భగవంతుని చేసుకున్నటువంటిది ఈ విధంగానే. మనది అనేది కర్మ ఉంటుంది. ఆయనని లగ్నం చేసుకున్నట్లయితే లీలలు అంటుంటారు. లీలలు అనేది శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు 16,108 మంది భార్యలను చేసుకున్నాడు.
ఒక్కొక్క ఆమెకు 10 మంది కొడుకులంట, ఒక్కొక్క బిడ్డ అంట. విధంగానే ఎట్లా సాగిందో ఏం కదా, ఒక బిడ్డ కొడుకుని దాదానికే మనం నెక్కి పాడైతుండదు. ఒక భార్యను చేసుకొని సంసారం చేసేందుకే ఒకడు నల్లముఖం చేసుకొని ఎక్కడో పోతాడు. విధంగా ఈ సంసారం వద్దు ఏమొద్దు నేను పోతున్నా అంటుంటాడు. విధంగా ఆయన లగ్నం చేసుకుంటే ఏం చేసినా లీలలు అన్నాడు. మన లీలలు కాదు కనుక ఇంకా మహారాజు బోలా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి ఇండియా పడుకుంటుంది, విలేజ్ ఉండదు. ధ్యాన శక్తి చేసుకున్న అర్ధగంట శ్రవణ లాభాన్ని పొందుతుంది సూచన చేసుకుందండి. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతో వందే భగవంతో పునః పునః ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ నమః. సద్గురుదేవేభ్యో నమః. ఆత్మీయేభ్యో సర్వేభ్యో నమః. ఈరోజు ఆనందదాయకమైనటువంటి పర్వదినం. పొద్దున్న నుంచి ఇంత దగ్గర దైవ కార్యాలలో ఒక నిమిషం కూడా ఎడబాటు లేకుండా సంలగ్నమయ్యి చక్కగా అన్ని కార్యాలను కూడా దిగ్విజయంగా మనము నెరవేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు కాసేపు సత్సంగమైనటువంటి విషయం పైన మనం కూర్చున్నాము. మనందరము దైవ కార్యం కోసము వచ్చాము. మనందరికీ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి నమ్మకం ఉందా లేదా? ఉందనే కదా మనందరం వచ్చాము. ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి. నరసింహ మహారాజు బాగా ఉనికిందనమాట కదా. మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు, ఎక్కడో లేడు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయశేఖరణ తిష్టతి. కానీ ఉత్తరార్థం చూడండి, బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయ. అందరి హృదయంలో ఉన్నాడు, కానీ అందరిని ఆడిస్తూ ఉన్నాడు కదా. తెర ముందు ప్రజ నుంచి తెర వెనుక నుండి తైతక్కలాడించుచున్నాడయా. ఉన్నాడయా దేవుడు ఉన్నాడయా, కన్నులకు కనిపించకున్నాడయా. ఈ ధారుని చక్ర మెరుసు లేకుండగా ఎల్లవేళ దిప్పుచున్నాడయా. లక్షలాదిగనున్న నక్షత్రముల నెల నేల రాచకమింట నిలిపేడయా. ఉన్నాడా లేదా? ఉన్నాడు, కానీ తైతక్కలాడిస్తున్నాడు మనల్ని కదా. మరి తాను స్వయంగా కావాలని మనం నడిస్తున్నాడా? ఏమన్నా అందులో మనకి కర్మలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? మరి ఏ జన్మలో ఏవేవో కర్మలు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ కర్మ ఫలాన్ని ఇస్తున్నాడు, అంతేగాని తాను మాత్రం ఏం చేయడం లేదు. మరి ఇప్పుడు మనం సుఖం అనుభవిస్తున్నాము, దుఃఖం కూడా అనుభవిస్తున్నాము. మీకు అందరికి సుఖం కావాలన్నా దుఃఖం కావాలని చెప్పండి. మరి ఇప్పుడు దుఃఖం అనుభవిస్తున్నామంటే దానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? ఏం కారణం? పుణ్యకర్మనా పాపకర్మ? పాపకర్మ ఉంటేనే దుఃఖం కలుగుతుంది, అంతే కదా. మరి మనకు దుఃఖం వద్దనుకుంటే ఏం చేయాలి? పాపకర్మలు చేయొద్దు, పుణ్యకర్మలు చేయాలి. ఇప్పుడు మనం పొద్దు నుంచి
పుణ్యకర్మల్లో పాల్గొని చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాం. ఇట్లాంటి పుణ్యకర్మలు చేసుకోవాలి. పుణ్యకర్మలు చేసుకుంటే పుణ్య సంచయం అయితే మనకు ఆ పుణ్యము మనకు భావి జన్మలో లేదా ఈ భావి జీవితంలోనే మనల్ని రక్షిస్తుంది. పుణ్యమే మనల్ని రక్షిస్తుంది. అంతేనా లేదా? వనేరనే శత్రు జలాగ్ని మధ్యే మహార్ణవే పర్వతమస్తకేవ సుప్తం ప్రమత్తం విషమస్థితం వా రక్షంతి పుణ్యాని పురాకృతాని. మనం పూర్వం చేసినటువంటి పుణ్యమే మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఎటువంటి ఘోర విపత్తు సమయంలో కూడా మనల్ని ఆ పుణ్యం రక్షిస్తారు. వని అంటే ఓ కారడవిలో ఉన్నామనుకో, ఘోరమైనటువంటి అడవిలో ఉన్నామనుకో, దిక్కుదోచక పరిభ్రమిస్తున్నామనుకో, అప్పుడు కూడా భగవంతుడు వచ్చి మన పుణ్యం కొద్ది మనల్ని రక్షిస్తాడు. మహాభారతంలో మీరు విన్నారు కదా, వాళ్ళు ఖాండవనంలో వనవాసం చేస్తున్నప్పుడు పంచపాండవులు అక్కడికి దుర్యోధనుడి యొక్క కుట్ర చేత దుర్వాస మహాముని అక్కడికి వచ్చినాడు. ఏ విధంగానైనా వాళ్ళని భంగపరచాలి అనేటువంటి ఒక కుట్ర దుర్వాస మహాముని అక్కడికి పంపించారు. ఆయన ఒక్కడు రాలేదు సుమా, ఎంతమంది వచ్చారు? 10,000 మంది శిష్యులతో సహా వచ్చారు. సరిగ్గా వాళ్ళు భోజనం చేసి ఆ అక్షయ పాత్రను బోర్లించిన తర్వాత వచ్చాడు. అంతకుముందు వస్తే 10,000 మంది కాదు, 1,00,000 మంది వచ్చినా కానీ పెట్టేటువంటి సామర్థ్యం ఉంది అక్షయ పాత్ర. కానీ వాళ్ళు భోజనం చేసి అక్షయ పాత్రను బోర్లించారు. అప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఎట్లా చేసేది చెప్పండి? అతిథిని భోజనం పెట్టకుండా మనం కనుక ఇంటి నుంచి విడలగొట్టినట్లయితే ఆయనే పాపం మనకిచ్చి మన పుణ్యం ఆయన తీసుకుపోతాడు. చూసారా? మరి ఇటువంటి ఘోర ఆపత్తి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా అని అప్పుడు ద్రౌపదీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను వేడుకుంటే అప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయనేమంటారు, వచ్చి వచ్చి అమ్మా చెల్లెమ్మ నాకు ఆకలిస్తుందమ్మా అంటాడు ఆయన. ఇదేం పరీక్ష? అదే ఒక పరీక్ష అంటే ఇది రెండో పరీక్ష. అప్పుడు ఆమె వెలవెల ఏడుస్తూ నిలబడిపోయింది. ఏం సమాధానం చెప్పాలి? ఈ ఆపత్తి నుంచి రక్షించమని భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి నాకు ఆకలి అవుతుందంటే నేను ఎక్కడికి తెలిసి పెట్టాలి? కృష్ణ అన్నయ్య అక్షయ పాత్రం బోర్లించిన, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏమి సాధ్యం కాని పని ఉన్నది, నేను ఏం చెయ్యను అని వేడ్చుకుంటూ నిలబడింది. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు, లేదమ్మా అక్షయ పాత్రలో ఏమైనా ఉందేమో చూడుకో అంటాడు. ఆమె కడిగి బోర్లించిన తర్వాత ఏముంటుందండి? ఏం లేదన్నయ్య. లేదు చూడమ్మా. అప్పుడు భగవంతుని యొక్క వాక్యము అది సత్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన మాట మీద విశ్వాసం పెట్టి ఆమె నిజంగా పోయి అక్షయపత్రం చూస్తే ఒక ఆకు, కూరగాయకు సంబంధించిన ఒక ఆకు ఆ అక్షయపత్రకు అంటిబడి ఉన్నది. అది తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు అన్నయ్య ఆకు మాత్రమే ఉన్నది, ఇది ఏమ్మా అన్నాడు. ఆ ఆకు తీసుకొని రొట్టె పెట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ఆకును సేవించిండో భగవంతుడు, అక్కడ నదీ తీరంలో స్నానానికి వెళ్ళి భోజనానికి వద్దామని పోయాడు 10,000 మందితో సహా. ఆ దుర్వాసం వాళ్ళందరూ డేకర్లు కొడుతున్నారు, రేపులు తీస్తున్నారు, బేవు రేపులు తీస్తున్నారు అక్కడ. అప్పుడు ఏం చేసేది? ఇప్పుడు కడుపు నిండింది, ఎక్కడ టైట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఏం తిందాం మనం? తినేందుకు అసలు జాగా ఉంటే కదా మన లోపల అని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడనే పరారైపోయారు. వాళ్ళ ఇక్కడికి రాలేదు. చూసారా? ఆ ఘోర విపత్తి ఆ అడవిలో ఉన్నారు వాళ్ళు కదా, ఆ వనములో ఉన్నారు. అయినా కానీ వాళ్ళ పుణ్యం కాపాడిందా లేదా? ఇట్లా ఆ పుణ్యము మనల్ని కాపాడుతుంది. ఆ అడుగడుగున క్షణము మనల్ని ఆ పుణ్యం కాపాడుతుంది. అందుకని ఆ మహాభారతంలో కూడా అర్జునుడిని ఇన్ని ఆపత్తుల నుంచి రక్షించాడు భగవంతుడు. ఆ కర్ణుడు నాగాస్త్రాన్ని ప్రయోగం చేస్తే అది ఉసలు కొట్టుకుంటూ ఆ విషాన్ని కప్పుకుంటూ అది వచ్చేసరికి భగవంతుడు ఆ వ్రతాన్ని అలా తుక్కిపట్టాడు. అది కిందికి దిగిపోయింది.
ఆ నాగాస్త్రం వచ్చి అర్జునుడి యొక్క కిరీటాన్ని తీసుకొని ఆ కిరీటానికి తాకినంత మాత్రం కిరీటం నల్లబడిపోయింది చూడండి, అంత కాలకూట విషం. అదే ఒకవేళ అర్జునుడికి తాకితే బతికేవాడా? మరి ఇప్పుడు ఆ ఆపత్తి నుంచి ఎవరు రక్షించారు? భగవంతుడు. ఎందుకు రక్షించారు? పుణ్యం ఉన్నది కాబట్టి. పుణ్యం చేసుకున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని ఆరాధించాడు, పూజించాడు. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో భగవంతుడు మనల్ని కాపాడుతాడు. అయితే భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి కాపాడుతాడా? లేదు, మన పుణ్యం ఉంటేనే కాపాడుతాడు. మీరు అనుకోకూడదు భగవంతుడు ఎట్లయినా కాపాడుతాడా, మీరు ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనుకోకూడదు. మన పుణ్యం ఉంటేనే కాపాడుతాడు. ఆ గొడవలు లాగినప్పుడు నిండు సభలో ఎన్నో వస్త్రాలు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, కానీ ఆయన కూడా ఖాతా తీసి చూసాడంట, ఈ ద్రౌపదీదేవి యొక్క పుణ్యం ఏమైనా ఉందా? ఎప్పుడో 72 జన్మల కింద ఒక సాధు పురుషునికి ఆమె ఇంత వస్త్రం దానం చేసిన, రంగోటి మందం దానం చేసింది. ఆ పుణ్యము ఇప్పుడు 1000 వస్త్రాలు కూడా అది ప్రసాదించింది. చూసారా పుణ్యం ఎంత పని చేస్తుంది? అందుకని మనం నిత్యం పుణ్యకర్మల్లోనే సంలగ్నమయ్యి భగవంతుని యొక్క ఆరాధన, పూజ, అర్చన, మరి యజ్ఞయాగాలు, కర్మలు, మరి జపము, తపము, ఇవన్నీ మనకు ఎంత శాతం అయితే అంత చేసేది. అన్ని చేయాలని ఏం నియమం లేదు, మీకు ఎంత వీలైతే అంత చేయాలి. ఈ విధంగా పుణ్యం సంపాదించుకున్నట్లయితే ఆ పుణ్యం మనకి కాపాడుతుంది, మన అంతఃకరణను శుద్ధిపరుస్తుంది. అంతఃకరణం శుద్ధి కలిగినట్లయితే అప్పుడు మనం జ్ఞానానికి అధికారులం అవుతుంది. కేవలం పుణ్యం చేతనే మోక్షం అవుతుందని మాత్రం అనుకోకూడదు. పుణ్యం చేతనే మోక్షం రాదు. పుణ్యం చేత ఏమవుతుందంటే మన అంతఃకరణం శుద్ధి పడుతుంది, చిత్తం ఏకాగ్ర అవుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనకు ఇట్లాంటి మహాత్ములు, సద్గురువులు మనకు ప్రాప్తమైంది. అప్పుడు సద్గురువుని యొక్క ఆశ్రయించి మనం జ్ఞాన సాధనలో ప్రవృత్తమై జ్ఞానాన్ని పొందితే కానీ అప్పుడు ముక్తులు. అలా ఎక్కడ కూడా యోగం చేత, కర్మ చేత, పుణ్యం చేత, జపం చేత మోక్షం అని చెప్పలేదు. జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం, జ్ఞానం చేతనే మోక్షం కలుగుతుందని చెప్పి. మరి ఆ జ్ఞానం మనం పొందాలంటే దానికి అధికారం కావాలి కదా. ఆ అధికారం ప్రాప్తం కావాలంటే ఇట్లాంటి పుణ్యకర్మలు చేసుకోవాలి. అందుకని ఎల్లప్పుడూ ఇట్లాంటి శుభకర్మలు, పుణ్యకర్మలు చేస్తూ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యి, మీరు జ్ఞానానికి అధికారులయ్యి మహాత్ములను ఆశ్రయించి జ్ఞానాన్ని పొంది మీరందరూ కూడా ముక్తులు ప్రభుత్వులు కాక అని ఈ 2 వాక్పుష్పాలు సద్గురుదేవుని యొక్క చరణాలయంలో మరియు లక్ష్మీనారాయణ యొక్క చరణాలయాలు సమర్పిస్తూ శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి విద్యానగమ్యం వందే విష్ణు భోగయానం సర్వలోకైకనాథం. ఓం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం దుర్లభాషంకృతం వందే భగవంతుడు పునః వసుదేవసుతం దేవం కంసచారోరమం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగత్. ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గుడి ఇది 22 ఏళ్ళు అయింది కట్టి. ఇప్పుడు మహాత్ముల ముంగట మనం అంటే ఏం చెప్పలేము, సరి పని మహాత్ములు చెప్పినప్పుడు చెప్పాలనే వాళ్ళు. ఇలా ధరణిలో 1000 ఏళ్ళు తనువు నిలవబోదు, ధనం ఎప్పటికీ శాశ్వతము కాదు. దారసుదాదులు తన వెంట రాలేరు, మృత్యువులు తప్పింపలేరు. బంధుజాలం నిన్ను బతికించుకోలేరు, బల పరాక్రమేది పనికిరాదు. ఘనమైన సకల భాగ్యం ఎంత కలిగినా కానీ గోషి మాత్రమైనా పొందబోదు. వెర్రి కుక్కల భ్రమలన్నీ విడిచి భజన చేసేటి వారికే పరమసుఖం. భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దుర్గ దూర. ఏమి ధరణిలో 1000 ఏళ్ళు, మనం 1000 ఏళ్ళు ఉండనే ఉన్నాం. ఏమి ధరణిలో 1000 ఏళ్ళు తనువు నిలువబోదు, ధనం ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు. దారసుదాదులు తన వెంట రాలేరు, మృత్యువును తప్పింపలేరు. బంధుజాలం నిన్ను బ్రతికించుకోలేరు, బలపరాక్రమం ఏమీ పనికిరాదు. మనం వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎట్టుంటుంది, కింటల్ బియ్యం లేస్తుంది, ఇప్పుడు 5 కిలోలు లేవు. ఏమైంది? బలపరాక్రమం ఏమీ పనికిరాదు. ఘనమైన సకల భాగ్యం ఎంత కలిగినది. పోయేటప్పుడు అందరికీ ఎరుకున్నది, ఏ పిడిచి అన్నీ నేర్చుకుంటాం, అన్నీ ఇక్కడనే వచ్చి ఇక్కడనే తీసుకున్నాం, ఇక్కడనే ఇస్తాం అని చెప్తాం. కానీ ఏమి ఇక్కడ తీసుకునే ఇక్కడనే ఇవ్వాలి.
అయితే ఎవరైతే భజన ఇట్లాంటి సత్సంగం చేస్తారో వాళ్ళకే పుణ్యం దొరుకుతుంది. మహాత్ముల దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళ పాద ధూళి వారినే కానీ మనం పవిత్రమవుతాం అని చెప్పింది ఉన్నది. ఏమి నీలమేఘ శ్యామ నీవే తండ్రివి మాకు, కమలవాసిని మమ్ము కన్న తల్లి, నీ భక్త వరులంతా నిజమైన బాంధవులు, నీ కీర్తననే లోక ప్రపంచం, నీ సాయమే మాకు నిత్య సుఖం, తోయ జాతాక్ష నీ పాద తులసిదళం, రోగమునకు ఔషధము బ్రహ్మ రుద్ర వినుత, భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస, దుష్ట సంహార నరసింహ దుర్గ దూర అని ఉంటే చెప్పి హరి ఓం తస్సత్. వారు ఎంత దూరమైన పండగ ఎంతో కష్టంతో పోయి దర్శనం చేసుకొని ఇదేం అంత దూరం లేదు, 10 కిలోమీటర్లు. అయినా కానీ శ్రమ పోవడానికి ఇలా పైసలు సంపాదించలేదు. టంబాకు ఆకులు ఉండేది. పుణ్యం సంపాదించేదానికి వచ్చి పైసా ఖర్చు పెట్టుకొని పుణ్యం సంపాదించుకోవాలి. కాబట్టి ధనధాన్యం ఎవరి పదార్థం కర్మం వెంట చేసిన పుణ్యం చేసిన పాపం వచ్చును తన వెంట అని మనం సంపాదించిన ధనధానాన్ని కూడా చెప్పినట్లు వెంబడరాదు. కానీ దానికి భాగస్వాములు ఉంటారు, కయ్యాలు కేసులు జరుగుతుంటుంది. ఈ పుణ్యధనం సంపాదన గురించి ఎవరికి వాళ్ళే బాధ్యులు, దీనికి భాగస్వాములు ఉండరు. ఈ పుణ్యం నాకెళ్ళి అని కొట్లాడరు, నాకు వస్తుంది భాగం అని కొట్లాడుతుంటారు. కానీ ధనం కండబడుతుంది కాబట్టి, ఇంట్లో భూములు కండబడతాయి కాబట్టి కొట్లాడుతుంటాయి. ఈ పుణ్యము ఎవరికి కండ్లకు కండబడ్డది, ఎవరికి వాళ్ళకే అనుభవం ఉంటుంది. కాబట్టి మన శరీరం వెంబడి మన నీడ ఎట్లా ఉంటుందో ఆ విధంగా మన వెంబడి మనం చేసుకున్న పుణ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి మన శ్రద్ధ భక్తి గురుశాస్త్రంలో ఎంతో దూరం నుంచి శ్రమ పడకుండా కష్టం నిష్ఠూరం అనక ఈ ఎండాకాలం ఓర్పుతనంతో సహన శక్తి తోటి ఇంత దూరం మంచిగా అన్నప్పుడు మన భక్తి భోజనమైనటువంటి లక్ష్య అక్కడ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంతతో మనం మన అందరినీ భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలను ప్రసాదించి రక్షించను గాక. హరి ఓం తత్సత్. హరి ఓం. ఇంత మటుకు లక్ష్మీనారాయణ ఆలయం నందు వివాహం మొదలుకొని జరపబడున్నది. మన కార్యకర్త ఒక 5 నిమిషాలు తన యొక్క ఎదగత చెప్పగలరు. హరి ఓం. పూర్వం పంచీసో భావితేశ్వరి కింద అప్పుడు కొందరు పైసలు నింపిన ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా తీసుకోలేదు కనుక ఎవరైనా తీసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పుంది విధంగా. అప్పుడు అనేది మొబైల్ మొదలుకొని రోకలు అంటే 8 ఉన్నది. ఆడ మనం ఈడ పాపం చేసి ఆడ పోతేనే ఆ రోకల్ బండ తీసుకొని మనకు దోపుతారంట. ఈ విధంగా ఏదో ఈడ అనేది లక్ష్మీనారాయణ ఆలయానికి జర ఇనుము అనేది అవసరం ఉన్నది. ఏం లోకల్ని అని అంటున్నారు. ఇక మండపం తయారు చేసినది మీకు శాతనైనట్టు మట్టుకే మీకు జబర్దస్త్ ఏం లేదు. 60 రూపాయలకు 1 కిలో ఉండదు. 1 కిలోనన్నా 2 కిలోన ఇనుము తేకుండా, ఇనుము చేస్తే కాదు, అది ఒకటేసారి పోయి తెచ్చుకునేది ఉంటుంది కనుక ఒక ఆయన తయారు చేస్తానని కనుక మీకు శాతనైనాడు. మీరు ఇయ్యాలని బుద్ధి ఉంటేనే ఇయ్యకండి. ఆ దేవి చెప్తుంది గడ మండపం చేసుకుంటారా ఈయనని, మన మనసు చెప్తుంది భగవంతుడు. ఇస్తాంతి అని కూడా ఇక ప్రయాణమే అవుతుండే కనుక చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవ్ అంటుంటారు. ఇంకేం చెప్తాం మనం. ఓ
గురుభ్యో నమః. తన ఇప్పుడు ఈడ మహారాజు ఒక్కడు ఉంటాడని దర్ రవివారం ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. దానికి రక్షా సార్, గోవింద్ ఏం కథ ఇదంతా సంరక్షణ అని కెంచని ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది ఉన్నది. దాన్ని కెంచని దర్ అక్కడ వచ్చి 2 గంటలు ఇక్కడ కూర్చొని మహారాజ్కు ఎట్లున్నావు ఏం కథ మన చంద్రకాంత్ పాగూల్ అటువడ 3 మాటలు వస్తాడు. అది మహారాజ్కి ఏమన్నా అయిందా, లైట్ బంద్ పడ్డదా, నీళ్ళు వస్తలేవు, అతని అక్కడ లోపడ్డా 3 మాటలు. అతనికి చాలా సేవ ఉన్నది. ఇవాళ అతనికి పానం బాగలేదని కింద అతను రాలేరు. ఇట్లా వ్యవస్థాపన కమిటీ చేస్తున్నది. మీరందరి సహకార్యంతో ఈ యొక్క ఇంత దూరమైనా కానీ 22 వర్ష సంధి ఈ యొక్క కార్యక్రమం మంచిగా జరుగుతున్నది. ఇక ముందు సుద్ధా ఇంకా మంచిగా జరగాలని ఆ లక్ష్మీనారాయణ భగవాన్కు నేను కోరుతున్నాను. పంచమి నాడు చిన్న కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఏదో మనం ఊళ్ళో ఉంటే వీళ్ళు రంగు మొదలుకొని పూస్తుంటుంది కనుక వీడికి రాండి. కథ భజన మొదలుకొని ఆ స్వాముని యొక్క కథ మొదలుకొని ఉంటుంది. నన్ను 30 తారీఖు ఉన్నది కనుక శనివారం 30 తారీఖు ఈ విధంగా పొలా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. వేదాంత సభ హైదరాబాద్ లోపట వేదాంత సభ జరుగుతున్నది. 25, 26, 27 ఈ 3 తారీఖు లోపల మనకు మార్చ్ ఇదే మహిళ లోపల 25, 26, 27 ఇట్లా గర్భులకెళ్ళి సుద్ధా అందరూ వస్తున్నారు. మిగతా మఠాలకెళ్ళి 200 మందిని రిజర్వేషన్ అయింది. గర్భులు సుద్ధా జాస్తి మంది రావాలని మనం ఇది నివేదన చేసినాము. Mari
సేవంతి వసలు కట్టి పెళ్లికి మీరు వస్తారా పేరంటానికి వస్తారా పెళ్లికి మీరు వస్తారా పేరంటానికి ముంగిట ముగ్గులు వేస్తాము పందిరి వేస్తాము ముంగిట ముగ్గులు వేస్తాము లక్ష్మీనారాయణకు పూలు వేస్తాము పుచ్చులకు రాయి పెడతాము గంధపు పూసి పూలారేసి పల్లకి లక్ష్మీనారాయణ పల్లి చేస్తారా మళ్ళీ మాలతి వస్తారా మాలికలల్లి చేస్తారా బంగి జాజి సేవంతి బస్సులు కట్టి చేస్తారా బస్సులు కట్టి చేస్తారా పెళ్లికి మీరు వస్తారా పేరంటానికి వస్తారా పెళ్లికి మీరు వస్తారా పేరంటానికి వస్తారా లక్ష్మీనారాయణ పెళ్ళి అంట बाजी सोबत चाललं पण नाही का ड्रिंकिंग माणसं ओ मैं इकडचा बाजी ना रे बर बर